Hello, good morning, everyone. This is Prasanna. I'm working as lecturer in computer science and engineering branch in Department of Collegiate and Technical Education. So this session is about IT skills, session 5 of Unit 1. Now I'll share the screen now. Yeah, this is IT skills 20CS01P, common to all branches of diploma. So we are in the session 5 of Unit 1, Introduction to Basics of Coding. Session 4 was named as Session 3A because it was completely related to Session 3. We had scratch games there. So this is the last session of this series of Unit 1. Session 5, we will be dealing with Introduction to Android Application Development. So session outcome is creating or building simple applications. So today we will be dealing with or learning basic introduction to what is app development. Then we'll be talking about why app development in the IT skills syllabus or for you. We'll talk about MIT App Inventor to set up and basic configuration for developing simple application, and then we'll take a question and answer. Yeah, why app? Why is app development is so famous nowadays? So why do we have app development in IT skills syllabus? IT skills ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ app development ಇದೆ? ನಾವು scratch teach ಮಾಡೋದ್ವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀವಿ. Coding is the skill required for 21st century, not just for computer science, across all the branches. We have many platforms coding ಕಲಿಸಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And why application development ಅಂದ್ರೆ application development is one of the popular form of coding, popular form of programming, popular form of software development. And second reason, mobiles are everywhere. India nallantu toilet illa andu mobile illa anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. That's a saying. It's not what I am telling. So ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ರೀಚ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವೋ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ರೀಚ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್. So that's the reason. And third, mobile devices connect user to information and services which would have not been possible without mobile phones. For example, simple scenario, Facebook use ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ 90% ಮೊಬೈಲ್ ಅದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತು 2010-11 ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಸಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ನೋ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಮೀ. So many industries for many areas, there's still a lot of scope for exploring and creating new business using application. For example, agriculture, you might have seen a guy had created an application wherein he can switch on and switch off motor on portable motor ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ಥರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ there's still lot of opportunity for you to create business through application. And finally, mobile apps certain platform ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ iOS ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. iOS ಅಂದರೆ ಐಫೋನ್ದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಸಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ application development using Android. Again, we'll be talking about Android application now. Sorry, Android app development. What is Android? Android is a mobile operating system. Basically, a mobile operating system. Now it is not just going to mobile. We have Android TVs, Android watches, whatnot. So, what is operating system? Other question is arise agutte. Operating system ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ, ವಿಂಡೋಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದಲ್ವ, ಅದೇ ಥರನೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಆ ಡಿವೈಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು, ಮೆಸೇಜಸ್ಸು, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪು, ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಪಿ ಸಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹೆಂಗೋ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಂಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫೋನ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನವಡೇಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು S7 S8 ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ MI ಫೋನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್.
ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ಕೋಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನೇನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. 11 ಮೇಜರ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. 2.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದಾವೆ. 2+ ಬಿಲಿಯನ್, ಓಕೆ, ಶತಕೋಟಿ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಐದರ್ ಜಾವಾ ಆರ್ ಕೊಟ್ಲಿನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿಚ್ ಇಸ್ MIT ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್. ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ MIT ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಪ್? ಆ್ಯಪ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇವೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಸೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್. ಯು ಸೆಂಟ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್, ಆ ಈವೆಂಟ್ನ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ದು ಈವೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ನ ಕಳಿಸ್ತು. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ಸ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಪ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. ಈಚ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು, ಸೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. So now building app using MIT App Inventor is very easy. Drag and drop. Scratch italla, you are familiar with Scratch, and it uses block-based programming language. Java tara you don't have to write thousands of line of code. Drag drop ಮಾಡಿ blocks ಇರುತ್ತೆ, matching blocks. So UI development ಗೆ components ಇದಾವೆ, code development ಗೆ blocks ಇದಾವೆ. Before we go, I request all you to open this. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಓಪನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ MIT ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ you must have a Google mail ID account, because ನೀವು ಇದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಮೇಲ್ ID, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಆ ಮೇಲ್ ID ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಮೇಲ್ ID ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ MIT ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ID ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇ ಹೌ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್, ಸೆಟಪ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ID ಬರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟು. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾನು ID ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ದೇರ್. Yeah, this is the ID. ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು UI ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಟನ್, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಡೇಟ್ ಪಿಕರ್, ಇಮೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನೋ ನಾನು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಓಕೆನಾ. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ
ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ವ್ಯೂವರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಐ ಶೋ ಯು ಅಗೇನ್. ಇದು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫೋನ್. ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂದರೆ ಯು ಐ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ಏನಿದು. ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕೋಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಥರನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ನಾವು ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಶೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಇದು ಹಳೆ ಫೋನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಸೆಟಪ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಇದು 4 ಆಪ್ಷನ್ನು MIT ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸು. ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು MIT-ನೋರ್ದು AI ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಂತನೋ, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಈ ಡೆಮೋನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್, ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಫೋನ್ ಥರನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ. ಐ ಶುಡ್ ಶೋ ಯು ಆನ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫೈನ್. ಸೊ one sample application ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. This is a sample application to explain the app development. MIT ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ದರ್ಸ್ ಅ ಬಿ ಇಮೇಜ್, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಲವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೋಡು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. 2 ವೇರಿಯಬಲ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ, 0ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೂಮ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು MIT ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸು. ಇಟ್ ಗೋಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಗೋಟ್ ಬಟನ್, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಡೇಟ್ ಪಿಕರ್, ಇಮೇಜ್, ಲೇಬಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾ, ಐ ಮೀನ್ ಸಮ್ ಇಮೇಜಸ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ವರ್ಚುವಲ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು. ಐ ಗಾಟ್ 2 ಲೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಲೇಬಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ನಿಮಗೆ ಯು ಗಾಟ್ 3 ಲೇಬಲ್ಸ್. ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇಮ್. ಈ ಲೇಬಲ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ 1 ಲೇಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೇಮ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಯು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 4 ಅಂತ ನೇಮು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನಂತ, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಿಂಟ್, ಓಕೆನಾ? ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಾನ್. ಈ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ 20, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ
ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಾರಿ ಲೇಬಲ್ ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ಸಲ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ನೇಮ್, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಟು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಬಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಟನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಬಟನ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, UI ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥೀಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ 1% ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಟನ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೊಬಹುದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೊಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ 14, ಹಿಂಟ್ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಇದೊಂದು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಅದೊಂದು ಬರ್ತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇದು ಲೇಔಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ XML ಫೈಲು ಅಥವಾ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಡೀ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ ನೇಮ್ FP ಅಂತ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶೋನ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟು ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಲರ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದೆ. It is as simple as that. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನ್. ನಾವು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ತು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೋಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಈವೆಂಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು, ಯುವರ್ ಲವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ. ಇದೆರಡು ನೇಮ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ, ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟೇ ಕೋಡ್. 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಗಾಗದು T1 T2 ಅಂತ. T3 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಿವೆ ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟು 0 ಟು ಶೋ ದಟ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ತರನೇ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಲಿಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್, ಕಲರ್, ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲೇಬಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋಡು. ಇವಾಗ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 3 ಇದೆ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಟನ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್, ಬಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟನ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಬಟನ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟನ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್, ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 2 ನಲ್ಲಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡು, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡು, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪ್ಲಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇಂಟಿಜರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ T1 T2 ನ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ mod by 100 ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇಂಟಿಜರ್, ಲೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇಷ್ಟೇ ಕೋಡ್. ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. SSH ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಏನಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ 74%. ಇಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್. ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಗೋ ಔಟ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ನನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್. ನೀವು ಕಂಪನಿ ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್
AI Companion ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ when you both, I mean your laptop and the mobile when both are connected for same Wi-Fi ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ USB AI emulator ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ AI ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅದಿದ್ರೆ ನೀವು USB ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೋಡು, ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. For any queries you can write back to us. Thank you.